सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज असी पढ़ांगे 6वीं क्लास का कुरुंबलों का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है ईदगाह। बच्चों पढ़ते हाँ इस पाठ नूं, इत्थों शुरू कर रहे हाँ। इस पाठ विच लेखक ने मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद का जिक्र किया है। हामिद जिस दे माँ बाप रब नूं प्यारे हो चुके हैं। इस विच एक हामिद बच्चा है, फोटो विच दिखा रखा है। तो उसके माँ बाप की हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, रब नूं प्यारे हो चुके हैं। रब नूं प्यारे हो चुके हैं यानी कि वो इस दुनिया में नहीं हैं। उसने अपने दादी नाल प्यार का भी वर्णन किया है। वो अपनी दादी नाल रहिंदा है। ताइयों यानी कि तभी तो ताइयों वो अपने दादी वास्ते चिमटा खरीद लियाया। चिमटा यानी कि टोंक्स जिससे रोटियां पलटते हैं कि दादी रोटी पकाउंदियां हथ ना सड़न देन, कि जो रोटियां पकाते दादी के हथ सड़ते सी, रोटियां हथ नाल पकाने पलटदियां तो हथां नूं सेक लगता है। सो अपने दादी के हथां की सुरक्षा वास्ते वह चिमटा खरीद के लैके आया सी। सो डिटेल विच पढ़ते हैं इस पाठ नूं। रमज़ान दे पूरे 30 दिन बाद अज ईद आई सी। रमज़ान की है, मुसलमानों का हुंदिया दिन रमज़ान। ये तो पूरे 30 दिनों बाद की आउंदी है, ईद आउंदी है। ईद मुसलमानों का त्यौहार है। मुसलमान भाईचारे लई यह खास खुशियां का दिन है। सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे सन। सब ईदगाह जाण लई पूरी तैयारी विच जुटे हुए सन। कुछ लोग सोहणे सोहणे कपड़े पा के ईदगाह वाल नूं तुरे जा रहे सन। उस पिंड विच हामिद नां दा एक लड़का रहिंदा सी। बच्चे का नाम की सी? लड़के का नाम हामिद सी। ਉਹ 5ਵੀਂ जमात विच पढ़दा सी। जमात यानी कि क्लास। उसके अब्बा यानी कि पिता, अम्मी यानी कि मम्मी, माँ इस जहान नूं छड्ड के रब कोल जा चुके सन। ਉਹ अपनी दादी कोल रहिंदा सी। ਉਹ हामिद नाल बहुत प्यार करदी सी। ਉਹ हामिद नूं ਇਹ एक पल भी अपनियां अखां तो ओले ना होण दिंदी। अखां तो ओले होना यानी कि आंखों से परे नहीं होने देती थी। हामिद बड़ा भोला बच्चा सी। उसनूं नहीं सी पता कि उसके माँ बाप रब नूं प्यारे हो चुके सन। वो अक्सर अपनी दादी नूं पुछदा, दादी अब्बू कित्थे गए हन? दादी अगों जवाब दिंदी, की जवाब दिंदी, तेरे अब्बू रुपए कमाउण लई दूर गए हुए हन। ਉਹ आउंदे समय तेरे लिए ढेर सारे खिडौने लैके आउणगे। फिर हामिद ने पूछा, दादी मेरी मम्मी यानी कि अम्मी कित्थे गए हन? दादी बोली, हामिद तेरे अम्मी रब कोलों तेरे लिए खाण वालियां वधिया वधिया चीज़ां लैण गई है। नैक्सट पैरा देखो। खाण वालियां चीज़ां बारे सुन के हामिद खुश हो जाता। अज ईद सी। ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ यानी कि बाकी ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਈਦਗਾਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। परंतु दादी उस तो इकल्ले नूं भेज के खुश नहीं सी। दादी उसनूं इकल्ले नूं भेज के खुश नहीं सी, क्योंकि एक ਉਹੀ उसदे बुढ़ापे दा सहारा सी। ਜਦੋਂ हामिद ने जिद करदियां कहा कि उसने ईदगाह जाना ही है, उसने ईदगाह जाना ही है, तो दादी बोली सी, हामिद जल्दी आना, कि अगर जो तू ईद विच जाना चाहता हाँ तो जल्दी वापस मुड़ आई। मैं तेरे लिए सेवियां बना के रखांगी। ईद वाले दिन मुसलमान सेवियां बना के खाते हैं। देखी किते दूर ना चले जाना। नैक्सट देखो। दादी तू डरना, मैं सारिਆਂ तो पहला आवांगा ते तेरियां बनाईयां सेवियां खावांगा। हामिद बड़े विश्वास नाल बोलिया। दादी ने हामिद नूं 3 पैसे दिंदियां कहा, हामिद आ लै पैसे ते इन्हां दा कुछ खा पी ली। दादी ने हामिद नूं पैसे दिते। ओनी दिनी पैसे की बड़ी कीमत हुंदी सी। जिद्दां कि अजकल तुसीं की यूज़ करदे हो? रुपए। ठीक है, रुपए तुहानूं पॉकेट मनी मिलती होगी तो रुपया विच मिलती है। 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 यानी कि 10 20 30 रुपए मिलते हैं। उदों पैसे मिलते होंदे सी। किन्ने पैसे दिते? 3 पैसे। उदों काफ़ी होंदे सीगे। बच्चियां नूं मेले जाण लग्गियां एक आना जां एक टका मिलिया करदा सी। बच्चे उस आने टके विच ही रज पुज के घर परतदे सन, यानी कि वापस आउंदे सन। परंतु समा
ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਮਿਦ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਈਦਗਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਮਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂਰਾ, ਮੋਇਨ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਮਿਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਪੈਸੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਸੜਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਪੈਸੇ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ? 6 ਪੈਸੇ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 6 ਪੈਸੇ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਮਿਦ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ 3 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਪੈਸੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 3 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਮਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 3 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿਮਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਮਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦਾਦੀ ਹਾਮਿਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਮਿਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਮਿਦ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 3 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਮਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚਿਮਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਟੇਪੋ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਮਿਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਲਿਥ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਮਿਦ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੋਰਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਮਿਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਚਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।